Good morning to BSc Nursing second year students. Today, today's topic is pathology. In pathology, clinical pathology. In clinical pathology, that is the second unit. We'll see the changes, morphological and microscopic changes which are occurring in the heart disorders. So, first of all, we'll see with the pericardial effusion, and then we'll see the myocardial infarction. What are the morphological and microscopic changes will occur? So, all of you know that heart has 4 chambers, and it has a covering called pericardium. So in pericardium we have two. One is an parietal pericardium and another is an visceral pericardium. So in between there is a pericardial fluid. So that will be most probably, normally it will be 15 to 50 ml. So we are having two: parietal pericardium, that is the outer parietal pericardium, and inner visceral pericardium. It will be attached to the heart. So in between there is some fluid. It helps us as a lubricant. That is a 15 to 50 ml. So we'll see. So this is the normal pathology. So this is the pericardium sac. In between here is showing. So this is the pericardial sac. So we have a pericardial effusion. We have type and nature of the fluid and causes. So what is the type of the pericardium? So what is serous pericarditis? So in serous in pericardial effusion there will be a serous pericarditis. So there will be a serous type of fluid will be there, and it will causing the infection, or it may showing the inflammatory signs. So nature of the fluid will be like just like a serous fluid, only a light color serous fluid. How the sera will be there? So that's what we see. So causes, in which conditions this will be seen? That is a non-infectious inflammatory diseases and infectious inflammatory diseases like rheumatic fever and SLE, systemic lupus erythematosus, and scleroderma. So in this condition there may be chances of the serous pericarditis and cardiac failure and renal failure, because increased uremic levels. So because of the actually the waste, the uric acid, it has to be excreted from the kidney, but it won't excrete it when there is a failure. It may travel, when we are discussing in the ARF, it may travel up to all the parts of the body like that only. If there is an increased amount of urea, it may causes the serous pericarditis infection. And moreover, another thing is a fibrinous or serofibrinous pericarditis. So it is a fibrinous or serofibrinous pericarditis, the serous fluid that will be mixed with the fibrinous exudate. So it is also having a serous fluid. So the name itself indicates that fibrinous. So serous mixed with the fibrinous, some types of fibers with exudates. So it will be seen like. So in which cases? In case of acute MI, post-MI, post-infection, post-MI infarction, and then some of the post-infarction, that is the syndrome. And then one more thing is a rheumatic fever and also uremia, chest radiations because of the chest radiations, and then SLE trauma. So see, these are the two types of, and pleurent or separative reactions. So how it will be? It will be just like pleurent means pus-like formation. Pus-like formation, how it will be looking? Thin and cloudy. So thin ga untadi, at the same, it won't be thick. It will be thin and cloudy appearance. See, that is the thing, and that is a that may be a thin cloudy fluid to
frank pus formation. The frank formation, that is the thing. And then this is because of the organisms, separative organisms, the organisms infection, organisms that may be anaerobic or aerobic bacterial infections, and hemorrhagic in hemorrhagic pericarditis, when the blood is mixed with fibrinous or suppurative exudates, the blood that will be mixed with the fibrinous and suppurate. So what will be there? Blood ఉంటుంది, అందులో తర్వాత ఫైబర్స్ లైక్ టిష్యూస్ విల్ బి దేర్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద సమ్ సార్ట్స్ ఆఫ్ ద పస్ ఆర్ క్లౌడీ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్. సో అలా ఇట్ విల్ బి లుక్ లైక్ దట్. So it will be very dangerous also. It may spread of malignant neoplasm to the pericardial sac. So it is very bad. So that ఇందాకే చెప్పాను కదా, అది చాలా డేంజరస్ అనేసి. సో బ్లడ్ మిక్స్ టు ఫైబ్రినస్ సమ్ లిటిల్ సార్ట్ ఆఫ్ ఉంది అని అంటే దట్ మే బీ మ్యాలిగ్నెంట్ ఇన్ న్యూప్లాజమ్స్లో, అది పెరికార్డియల్ దగ్గర అట్లా ఏమన్నా మ్యాలిగ్నెంట్ ఉంటేనే ఇట్ విల్ బీ సీన్. అండ్ కేషియస్ పెరికార్డిటిస్ అంటే ఎలా ఉంటుందంటే జస్ట్ లైక్ చీజీ మెటీరియల్. It will be just like a cheesy material. So a cheesy material is tuberculosis of the pericardium, but it is a secondary infection. Tuberculosis ki the secondary infection is the tuberculosis of the pericardium. And chylus, it is just like a lymph. It's a clear fluid. So mediastinal lymphatic obstruction. So it is seen in the mostly lymphatic. So we have seen the serous pericarditis, zero fibrinous pericarditis, and purulent hemorrhagic pericarditis, and caseous pericarditis, and chylous. So we have seen these 5 types of plural called effusion. అంటే నేచర్ the fluids how it will be pericardial effusion అయినప్పుడు ఈ ఫ్లూయిడ్స్ ఈ రకంగా ఉంటాయి. సో ఏ కండిషన్స్లో ఉంటాయి అనేది ఐ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. సో సీరియస్ పెరికార్డైటిస్ వచ్చేసి ఎస్ఎల్ఈ, రుమాటిక్ ఫీవర్, కార్డియాక్, రీనల్ ఫెయిల్యూర్ వాటిలో. అండ్ ఫైబ్రినస్ సీరస్ వచ్చేసి సీరో ఫైబ్రినస్ వచ్చేసి ఎంఐ, రుమాటిక్ ఫీవర్, యూరీమియా. ద ప్యూరులెంట్ వచ్చేసి డెఫినెట్లీ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఆర్గానిజమ్స్ అనమాట. థిన్ క్లౌడీ ఫ్లూయిడ్ నుంచి ఫ్లాంక్ ఫ్లూయిడ్ ఫస్ట్ వరకు ఉంటుంది. హెమరేజిక్ వచ్చేసి బ్లడ్ మిక్స్డ్ విత్ ఫైబ్రినస్ ఆర్ సుపరేటివ్, అండ్ దిస్ ఇస్ అ మాలిగ్నెంట్. అండ్ కేషియస్ బికాస్ ఆఫ్ కేషియస్ అండ్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఆఫ్ ద పెరికార్డియం. సో chylus. So these are the types of fluid. So pericardial effusion, mostly this chronic effusions can be seen. So this may be occur as a sudden or the gradual. If they occur sudden or gradual, sometimes clinically they won't manifest it. So gradually it may accumulate less than 500 ml of the fluid. Even though they may not show the clinical, they may not manifest as a clinical. Sometimes there will be a sudden or rapid collection. So sudden and fast collection of the fluid may manifest clinically. Sometimes they may not manifest clinically. So both they may not able to manifest. So in contrast, there will be a sudden or rapid collection of the fluid is little, that is a 200 to 300 ml. So because this rapid collection of 200 to 300 ml, it may produces the compression of the, it may causes, what will be causing, because of the 200-300 మార్కు 50 to 50 ml వరకే ఉంటుంది. అట్లా కాకుండా 200 నుంచి 300 అయితే what will happen, there will be compression of the thin walled atriums. So ఏమవుతుంది, thin walled atrium is made of thin wall. So thin walled atrium, తర్వాత thin walled vena cava, ventricles, ఇవన్నీ they will be compression. So when there is a compression, ఏమవుతుంది, restriction. సో రిస్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ ద కార్డియక్ ఫిల్లింగ్, మామూలుగా ఫంక్షన్ కార్డియక్ ఫిల్లింగ్ అవ్వాలి. సో అక్కడ రిస్ట్రిక్షన్ అవుతుంది, రిస్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ కార్డియక్ ఫిల్లింగ్. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రిస్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ కార్డియక్ ఫిల్లింగ్, ఇట్ మే ప్రొడ్యూసెస్ ద ఫేటల్ కండిషన్ కాల్డ్ యాజ్ కార్డియక్ టాంపోనేట్. సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్. ఏమవుతుంది, ఇక్కడ సడన్గా కానీ ర్యాపిడ్గా కానీ ఒక్కసారి ఫ్లూయిడ్ వచ్చి కలెక్ట్ అయినప్పుడు సో దేర్ మే బి కంప్రెషన్ అవుతుంది. కంప్రెషన్ ఆఫ్ ద ఇది ఏట్రియల్ థిన్ వాల్డ్ ఉంటాయి కాబట్టి థిన్ వాల్డ్ ఏట్రియము, వీనా కేవా. సో వన్స్ వీనా కేవా ఏమైనా కూడా అయినా కూడా దర్ రిస్ట్రిక్షన్ ఉంటుంది. సో కిందనే ఉంటాయి, అప్పుడు ఎడిమా కూడా వస్తుంది వాళ్ళకి.
సో ఉన్నప్పుడు కంప్రెషన్ అయినప్పుడు వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ద రిస్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ ద కార్డియాక్ ఫిల్లింగ్. సో కార్డియాక్ ఫిల్లింగ్ అనేది తక్కువైపోతుంది. కార్డియాక్ ఫిల్లింగ్ ఎక్కువైంది అని అంటే ఇట్ మే లీడ్స్ టు ద కార్డియాక్ tamponade, that is a fatal condition. So cardiac, what is meant by cardiac condition? So term it will describe the acute heart failure. So it may, because of the improper filling, it may causes the heart failure because of decompression of the heart, by large accumulation of the fluid within the pericardial space. So what will happen? There will be obstruction of the blood flow to the ventricles. So there will be filling. So filling ledu anante circulation anta kuda it will be obstructed. So this is the condition. This is what is the meant by cardiac tamponade. This cardiac tamponade is an acute heart failure due to compression by the fluid. So by the fluid, because of this it may causes the cardiac tamponade. The thing called tuberculosis pericarditis. So tuberculosis pericarditis develops as a secondary infection of the tuberculosis. So primary infection it may be lungs anamata, the secondary infection to the lungs anamata. And sometimes but also sometimes these symptoms, this tuberculosis pericarditis ప్రైమరీగా చూపించకపోయినా సెకండరీ అయినా ఫస్ట్ సిమ్టమ్స్ లాగా కూడా మేనిఫెస్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో ద క్రానిక్ కన్స్ట్రక్టివ్ పెరికార్డైటిస్, ఈ క్రానిక్ కన్స్ట్రక్టివ్ పెరికార్డైటిస్లో ఏంటి అంటే క్యారెక్టరైజ్ బై ప్రోగ్రెసివ్ థిక్కనింగ్. సో ఇక్కడ ఏముంటుందంటే ప్రోగ్రెసివ్ థిక్కనింగ్ ఉంటుంది, అట్ ద సేమ్ టైం ఫైబ్రోసిస్ అండ్ calcification of the pericardium. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, థిక్కనింగ్ అవుతుంది పెరికార్డిటిస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్లూయిడ్, థిక్కనింగ్ ఆఫ్ ద పెరికార్డిటిస్ అండ్ ఫైబ్రోసిస్ ఫార్మేషన్ అండ్ ఇట్ మే calcification of the pericardium. So because of this calcification of the pericardium, there is an obliteration in the pericardial cavity with formation of, so obviously after formation of the calcification there will be formation of the granular tissue formation. This may result in heart to encased into the solid shell and cannot fill properly. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ప్రాపర్ ఫిల్లింగ్ అనేది కూడా ఉండదు. దిస్ ఇస్ ఆఫన్ డెవలప్ కాంప్లికేషన్ ఆఫ్ ద ట్యూబర్కులస్ పెరికార్డైటిస్. సో ఇది కూడా తర్వాత కాంప్లికేషన్ దేనికి, ట్యూబర్కులర్ పెరికార్డైటిస్కి. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్. అండ్ హీమోపెరికార్డియం, వైరల్ పెరిడైటిస్, rheumatic arthritis and purulent pericarditis. So దీంట్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ it is a progressive స్లోగా థిక్కనింగ్ అయ్యి ఫైబ్రోసిస్ అయ్యి కాల్సిఫికేషన్ అయ్యి గ్రాన్యులోజర్ టిష్యూ అదంతా కూడా ఇట్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ యాజ్ అ గ్రాన్యులోజర్ టిష్యూ. సో దానివల్ల ఇట్ మే కాజెస్ ద అబ్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ ఇది వచ్చేసి డెవలప్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇట్ మే డెవలప్ ఆఫ్టర్ ద కాంప్లికేషన్ ఆఫ్ ద ట్యూబర్కులోస్ పెరికార్డైటిస్, హీమోపెరికార్డియం, వైరల్ పెరిడైటిస్ ఆర్ రుమాటిక్ ఆర్థరైటిస్. సో మనం 3 చూసాం. వాట్ ఈస్ మెant బై కార్డియాక్ tamponade, ట్యూబర్కులోస్ పెరికార్డైటిస్ అండ్ క్రానిక్ కన్స్ట్రక్టివ్ పెరికార్డైటిస్. సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద కాజెస్ అని చెప్పుకోవచ్చు. పెరికార్డియల్ ఫ్లూయిడ్కి కాంప్లికేషన్ some of the complications because of this accumulation of the fluid. So what will be seen, so we'll go with after this after completion of this we'll go with the so this, we'll see with the ischemic heart disease. But before going to see the ischemic heart disease, we'll see the blood supply, how it is supplying. This is a superior vena cava, and this is the inferior vena cava. Superior vena cava, it will supply to the head and neck. It may inferior vena cava, it may supply to the down parts of the heart. And then this is the aorta, which it may branch, it may give 2 type branches. There is a right and left arterial branches. So it may cover the total heart muscle and it may supply total heart. This is the pulmonary artery.
So we'll see next picture. We'll see. So this right circumflex artery and left main artery. So this is a right main artery, left main artery. So right main artery divided into right circumflex artery, and the left main artery divided into left circumflex artery. So left circumflex arteries gives some of the branches. Like in left circumference, there will be a left LAD, left ascending artery, and then left circumflex artery, and having some of the branches like marginal M1, M2. M1 is a marginal, M2 is a marginal, and posterior descending artery. This is a PDA. We'll see on the heart. This is a PDA. We are showing, no? So this is the PDA. This is the posterior descending artery. This will be posterior. These and all will be the anterior. The posterior and the back వస్తుంది. Anterior అంటే హార్ట్ పైన కనిపించేవి. సో ఈ హార్ట్ పైన ఇవన్నీ కనిపిస్తుంది. లెఫ్ట్ మెయిన్ ఆర్టరీ ఈజ్ లెఫ్ట్ సర్కంఫ్లెక్స్ ఆర్టరీ అండ్ రైట్ సర్కంఫ్లెక్స్ ఆర్టరీ. ఇన్ లెఫ్ట్ సర్కంఫ్లెక్స్ ఆర్టరీ, so one diagonal. So we are having a marginal arteries. These are the marginal arteries, and having a diagonal arteries D1, D2. So these are the diagonal arteries, and then this is the LAD. This is the main branch. This the LAD will be the main branch. So and moreover, what is there? This thing. So this is the supply. If the obstruction occurs here or here, the supply. So when there is an obstruction, there will be a decreased flow to this cardiac muscles. When there is a decreased flow, the heart rate will be decreased, and then these all the vessels also go into the ischemia. So heart vessels also will go into the ischemia and may represent as a MI also. సో ఇది మెయిన్ బ్రాంచ్. వన్స్ ఇక్కడ అబ్స్ట్రక్ట్ అయింది అని అంటే టోటల్గా అవ్వదు. అదే ఇక్కడెక్కడైనా అబ్స్ట్రక్ట్ అయిందంటే ఈ పార్ట్కి మాత్రమే అవ్వదు. ఈవెన్ ఇక్కడ అయింది అని అంటే దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద హార్ట్. సో పీడియా అయింది అని అంటే పోస్టీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద హార్ట్కి సప్లై తగ్గిపోతుంది. సో ఇది సో ఇస్కెమిక్ హార్ట్ డిసీజ్. సో ఇస్కెమిక్ హార్ట్ డిసీజ్ ఇస్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ డిసీజ్. సో ఇస్కెమిక్ హార్ట్ డిసీజ్ అనేది గ్రూప్ ఆఫ్ డిసీజ్ డ్యూ టు myocardial ischemia caused by imbalance between the supply and demand of the heart for oxygenated blood. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే వెన్ ఇస్కెమిక్ హార్ట్ డిసీజ్ అనేది ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ డిసీజెస్ డ్యూ టు మయోకార్డియల్ ఇస్కీమియా కాజ్డ్ బై. ఎట్లా వస్తుంది హార్ట్ డిసీజ్ అనేది గ్రూప్ ఆఫ్ డిసీజెస్. ఇది ఎందుకు వస్తుంది అంటే మయోకార్డియల్ ఇస్కీమియా వల్ల. మయోకార్డియల్ ఇస్కీమియా హౌ ఇట్ విల్ అక్కర్ బికాస్ ఆఫ్ ఇంబ్యాలెన్స్డ్ సప్లై. సో ఆక్సిజనేషన్ సప్లై తగ్గినప్పుడు, when there is decreased oxygen flow or oxygen demand of the heart, తగ్గినప్పుడు it may cause the ischemic heart disease. సో ఎట్లా అనమాట, ఇస్కెమిక్ హార్ట్ డిసీజ్ అంటే ఇంకొకటి కూడా రాసుకోవచ్చు. ఏంటి? అ డిసీజ్ విచ్ ఈస్ కాజ్డ్ డ్యూ టు బికాస్ ఆఫ్ ద ఇస్కీమియా ఇన్ ద బ్లడ్ వెసల్స్. సో బికాస్ ఆఫ్ ద ఇస్కీమియా ఇన్ ద బ్లడ్ వెసల్స్ ఇట్ మే కాజెస్ ద ఇస్కెమిక్ హార్ట్ డిసీజ్. సో కాన్సిక్వెన్సెస్ ఎలా ఉంటాయి? దెర్ ఆర్ 4 డిసీజెస్. ఏమేమి డిసీజెస్ ఇంక్లూడ్ ఉంటాయి దీంట్లో అంటే మయోకార్డియల్ ఇన్ఫాక్షను, యాంజైనా పెక్టోరిస్ అండ్ క్రానిక్ ఐహెచ్డి. దట్ ఈస్ క్రానిక్ ఇస్కెమిక్ హార్ట్ డిసీజ్ అండ్ సడన్ కార్డియాక్ డెత్. సో ఈ 4 కలిసి గ్రూప్ ఆఫ్ ద డిసీజెస్ ఎందుకు వస్తాయంటే బికాస్ ఆఫ్ ఇస్కీమియా వల్ల, మయోకార్డియల్ ఇస్కీమియా వల్ల వస్తుంది. సో in which myocardial infarction వచ్చేసి in which ischemia causes necrosis of the heart muscle. సో మయోకార్డియల్ ఇన్ఫెక్షన్లో ఏమవుతుందంటే ఇస్కీమియా వస్తుంది, which causes the నెక్రోసిస్ ఆఫ్ ద హార్ట్ మజిల్స్. ఎప్పుడైతే బ్లడ్ వెజల్ అక్కడ క్లాట్ అవుతుందో, సో అక్కడున్న మజిల్కి సప్లై తగ్గిపోయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆక్సిజన్ డిమాండ్ తగ్గిపోతుంది. ఆక్సిజన్ డిమాండ్ తగ్గిపోయి బ్లడ్ సప్లై తగ్గిపోయినప్పుడు దే మే గో ఇన్ టు ద నెక్రోసిస్ అన్నమాట. అట్లా యాంజైనా పెక్టోరిస్లో ఏమవుతుంది? యాంజైనా పెక్టోరిస్ వేర్ ఇస్కీమియా లెస్ సివియర్. సో ఇది లెస్ సివియర్ టు కాజ్ ఫ్రాంక్ నెక్రోసిస్. ఇది కొంచెం మరి వెంటనే ఫ్రాంక్ నెక్రోసిస్ ఉండదు. సో క్రానిక్ ఐహెచ్డి అంటే డెఫినెట్లీ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్. దట్ ఈస్ విల్ బీ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్లోకి వెళ్ళిపోతారు. సడన్ కార్డియాక్ డెత్.
సో దీంట్లో సడన్ కార్డియాక్ డెత్లో ఏంటంటే ఇట్స్ ఫేటల్ వెంట్రుకులర్ అరిథీమియా ఉంటుంది. సో ఇస్ అ ఫేటల్ డిసీజ్ అండ్ దెన్ వెంట్రుకులర్ అరిథీమియాస్ క్యాన్ బి seen. So this thing we had seen the high ischemic heart disease. ఇస్కెమిక్ హార్ట్ డిసీజ్లో ఏమేమి ఉన్నాయి? గ్రూప్ ఆఫ్ డిసీజెస్ 4 మైకార్డియల్ ఇన్ఫాక్షన్, యాంజైనా పెక్టోరిస్, క్రానిక్ ఐహెచ్టి, సడన్ కార్డియాక్ డెత్. సో ఈ 4 కలిపితేనే దిస్ మే కాజెస్ ద decreased demand of oxygen to the heart because of ischemia. So this is the thing. యాంజైనా పెక్టోరిస్. యాంజైనా పెక్టోరిస్ అంటే ఏంటి? చెస్ట్ పెయిన్ అనమాట. అసలు క్లినికల్గా ఎలా ప్రెజెంట్ as paroxysmal and recurrent attacks of substernal or pericardial chest discomfort due to transient myocardial ischemia which falls short of inducing necrosis of the myocardial cells. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే యాంజైనా పెక్టోరిస్లో ప్రెజెంట్లో రికరెంట్ అటాక్స్ అనమాట. రికరెంట్ సబ్స్టర్నల్ అటాక్స్ ఉంటాయి. ఎందుకు అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఏదైనా బ్లాక్ అయినా కావచ్చు, లేదనంటే ఏదైనా అథెరోస్క్లెరోటిక్ బ్లాక్ ఏదైనా ఉన్నా, అవి ఏమైనా ఉన్నా కూడా వాట్ హ్యాపెన్ ఏమవుతుంది, దెర్ విల్ బి రికరెంట్ అటాక్స్ వచ్చి వెళ్తుంటాయి అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ద యాంజైనా పెక్టోరిస్. దానివల్ల ఏమవుతుంది, డెఫినెట్గా రికరెంట్గా వచ్చి వెళ్ళడం వల్ల ఇక్కడ ఇది ఇస్ ద పార్ట్, ఇలా వచ్చి వెళ్ళడం వల్ల ఈ పార్ట్లో ఉన్న ఆక్సిజన్ డిమాండ్ సప్లై అంతా తగ్గిపోయినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ అక్కడ ఉన్న మయోకార్డియల్ సెల్స్ అంతా కూడా నెక్రోసిస్ అయిపోతుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్. వీ హ్యావ్ ఎ ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ యాంజైనా పెక్టోరిస్. సో ప్యాటర్న్స్ ఏంటంటే స్టేబుల్ యాంజైనా, మనం బుక్స్లో చూసినప్పుడు స్టేబుల్ యాంజైనా, అన్స్టేబుల్ యాంజైనా అని రాస్తుంటారు. అది ఎలా డివైడ్ చేస్తారంటే దీన్ని చూసుకొని. అండ్ ప్రిజ్మినెంటల్ వేరియంట్ యాంజైనా. సో ఇది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ యాంజైనా. స్టేబుల్ యాంజైనా, ప్రిజ్మినెంటల్ వేరియంట్ యాంజైనా, అన్స్టేబుల్ యాంజైనా. అన్స్టేబుల్ యాంజైనా అని కూడా క్రిజెండో యాంజైనా అని కూడా అంటారు. స్టేబుల్ యాంజైనా అంటే ఇట్స్ మోస్ట్ కామన్ అనమాట. ఏంటిది? మోస్ట్ కామన్ టైప్ అండ్ ద టిపికల్ యాంజైనా పెక్టోరిస్. చాలా కామన్గా చూస్తుంటాము. అట్ ద సేమ్ టైం చాలా డిఫరెంట్ టిపికల్గా ఉంటుంది. డ్యూ టు ఎందుకు అంటే అథెరోస్క్లెరోసిస్. సో ఇది అథెరోస్క్లెరోసిస్ కూడా సపరేట్ టాపిక్. అథెరోస్క్లెరోసిస్ అంటే ఒక ప్లేగ్ ఫార్మేషన్ అనమాట. సో ప్లేగ్ ఫార్మేషన్ ఉండడం వల్ల నారో అయిపోతుంది బ్లడ్ వెజల్ అంతా. నారో అయిపోవడం వల్ల ఇట్ మే కాజెస్ ద సప్లై అనేది కూడా ఇట్ విల్ బి డిక్రీజ్. సప్లై డిక్రీజ్ అయినప్పుడు నెక్రోసిస్. సో it develops when myocardial oxygen demand increases. ఎప్పుడు వస్తుంది అని అంటే it develops when the myocardial oxygen demand increases with a physical activity or emotional excitement. సో ఇది ఎప్పుడు అవుతుందంటే ఎప్పుడైతే ఎమోషనల్ ఎగ్జైట్మెంట్ కానీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కానీ ఎప్పుడైనా చేసేటప్పుడు మనకి ఆక్సిజన్ డిమాండ్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట. ఆక్సిజన్ డిమాండ్ అనేది పెరిగినప్పుడు అప్పుడు ఆ ప్లాగ్ ఉంటుంది, కానీ ఆ ప్రభావము స్టేబుల్ యాంజైనా అనేది అప్పుడు చూపిస్తుంది. అందుకే దీన్ని కొంచెం స్టేబుల్ అంటారనమాట. స్టేబుల్గా ఉన్నప్పుడు ఇట్ వోంట్ బీ సీన్. అన్స్టేబుల్ పేషెంట్ ఎప్పుడైతే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఎక్కువైపోయి కొంచెం ఎమోషనల్ స్ట్రెస్ ఎక్కువైపోయి ఆక్సిజన్ డిమాండ్ ఎక్కువ అయినప్పుడు మాత్రమే ఇది స్టేబుల్ యాంజైనా అనేది కనిపిస్తుంది. అండ్ చెస్ట్ పెయిన్ ఈజ్ రిలీవ్డ్ బై ద రెస్ట్. సో మోస్ట్లీ ఈ చెస్ట్ పెయిన్ అనేది రెస్ట్ తీసుకుంటే తగ్గిపోతుంది. ఎందుకు అనంటే మనం ఆక్సిజన్ ఇది కొంచెమే ఉంటుంది, పెద్దగా ఎక్కువ బ్లాక్ నిండదు. సో ఒక్కసారిగా కొంచెం అలా పడుకొని మంచిగా పొజిషన్ పెట్టి పడుకుంటే సప్లై అనేది వెళ్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉంది కదా కొంచెం బ్లాక్ అయినట్టు, సో ఈ వేలో కొంచెంగా వెళ్తూ ఉంటుంది, కాబట్టి అంత అనిపించదు అనమాట. సో సమ్టైమ్స్ వీళ్ళలో వచ్చేసి కొంతమంది సబ్లింగ్వల్గా నైట్రోగ్లిజరిన్స్ కానీ సార్బిట్రేట్స్ కానీ వీళ్ళు పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. అప్పుడు కూడా దే విల్ ఫీల్ రిలీఫ్ అనమాట. స్ట్రాంగ్ వాసోడైలటేషన్ విచ్ ఇంక్రీజెస్ ద పర్ఫ్యూషన్. సో ఎందుకు అనంటే ఇవి ఏం చేస్తాయనంటే ఇట్ మే కాజెస్ ద వాసోడైలటేషన్ని చేస్తుంది. సో వెన్ దేర్ ఈజ్ అ వాసోడైలటేషన్, సో ఇప్పుడు వెన్ డైలటేషన్ అయింది అనంటే ఆబ్వియస్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది పర్ఫ్యూషన్. సో పర్ఫ్యూషన్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనంటే సప్లై కూడా బాగుంటుంది, నెక్రోసిస్ అనేది ఉండదు. మోస్ట్లీ ఇది స్టేబుల్ యాంజైనా, చాలా టిపికల్ యాంజైనా, మోస్ట్ కామన్గా చూస్తాము. ఇది మెయిన్గా వచ్చేది అథెరోస్క్లెరోసిస్ ఆఫ్ ద కరోనరీ ఆర్టరీ అథెరోస్క్లెరోసిస్ వల్లే వస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఎప్పుడైతే మన ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కానీ ఎమోషనల్ ఎగ్జైట్మెంట్లో ఎప్పుడైనా ఉంటే మనకి ఆక్సిజన్ డిమాండ్ ఎక్కువ అయినప్పుడు మనకి ప్రీవియస్గానే క్లాట్ ఉంటుంది, అథెరోస్క్లెరోసిస్ ఉంటుంది. ఆ టైంలో ఇంకా ఎక్కువైపోయి చెస్ట్ పెయిన్ అనేది కనిపిస్తుంది. కానీ ఈ చెస్ట్ పెయిన్ ఇట్ విల్ బీ రిలీవ్డ్ విత్ ద రెస్ట్ అనమాట.
సో అట్ ద సేమ్ టైమ్ సమ్ ఆఫ్ ద డ్రగ్స్ నైట్రోగ్లిజరిన్, సార్బిట్రేట్, దానివల్ల వాసో డైలటేషన్ ఆఫ్ ద వెజల్స్. సో వాసోడైలేషన్ వల్ల ఇంక్రీజ్ పర్ఫ్యూషన్. ఇది ప్రెస్మెంటల్ వేరియంట్ యాంజైనా. సో ఈ ఏంజైనా అనేది అన్కామన్, ఇది చాలా అన్కామన్. ఇది వచ్చేసి స్పాజమ్ ఆఫ్ ద కరోనరీ ఆర్టరీ. ఒక్కసారి స్పాజమ్ అయ్యింది అని అంటే కరోనరీ ఆర్టరీ, ఇట్ మే కాజెస్ వేరియంట్, అంటే చాలా టిపికల్ సిమ్టమ్స్ బయటపడతాయి. దే ఒకసారి రెస్ట్ తీసుకున్నా ఏం కాదు, సమ్టైమ్స్ వాసోడైలేటర్స్ ఇచ్చినా కూడా దే వోంట్ బి రెస్పాండ్ అనమాట. సో స్పాజమ్ అనేది ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఇట్ మే కాజెస్ వెరీ డిఫికల్టీస్. ఇది అనమాట ఒకటి థింగ్. అండ్ దెన్ చూసారు కదా, దిస్ ఆర్ 2 types. అండ్ వన్ మోర్ ఇస్ అన్స్టేబుల్ యాంజైనా. సో ఇది అన్స్టేబుల్ యాంజైనా అనేది దిస్ ఇస్ అ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ యాంజైనా. ఇది వచ్చేసి ప్రొలాంగ్ డ్యూరేషన్, ఇట్ మే ప్రొలాంగ్ డ్యూరేషన్ అండ్ మే అక్కర్స్ విత్ మినిమల్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ. సో ఇదేంటి అంటే ఒక చిన్న మినిమల్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేసినా ఆర్ సమ్టైమ్స్ ఈ రెస్ట్లో ఉన్నా కూడా దిస్ మే బి సీన్. సో మోస్ట్లీ ఇది రప్చర్ ఆఫ్ ద అథెరోస్క్లెరోటిక్ ప్లేగ్. మోస్ట్లీ అన్ని అథెరోస్క్లెరోటిక్ వల్లనే జరుగుతుంది. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే రప్చర్ అవుతుంది అనమాట. బికాస్ ఆఫ్ ద రప్చర్ ఆఫ్ ద అథెరోస్క్లెరోటిక్ ప్లేగ్ ద కాంప్లికేషన్ ఆఫ్ ద ఏమవుతుంది థ్రాంబోసిస్, సమ్టైమ్స్ ఎంబోలైజేషన్ కూడా జరుగుతుంది. ఎంబోలైజేషన్ జరిగి అండ్ వాజోస్పాజమ్ ఈజ్ ఆల్సో అక్కరింగ్. సో వాజోస్పాజమ్ ఇట్ మే ప్రోగ్రెసెస్ టు మయోకార్డియల్ ఇన్ఫాక్షన్. సో ఇది వచ్చేసి మయోకార్డియల్ ఇన్ఫాక్షన్కి చాలా ఛాన్సెస్ అండ్ ఆల్సో రెఫర్డ్ యాజ్ ప్రీ ఇన్ఫాక్షన్ యాంజైనా. సో ఇది వచ్చేసి దిస్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ యాంజైనా ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ప్రొలాంగ్ డ్యూరేషన్ అక్కస్ విత్ మినిమల్, ఇది వచ్చేసి మినిమల్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, ఈవెన్ రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా వస్తుంది. ఇది ఎప్పుడు కాజ్ అవుతుంది అంటే అథెరోస్క్లెరోటిక్ ఈ ప్లేగ్ అనేది రప్చర్ అయినప్పుడు. రప్చర్ అయితే complicated by thrombosis, embolization, vasospasm. It may progresses to myocardial infarction. So it mellaga it may. సో మనం ఏమి చూసాం 3 times చూసాం. స్టేబుల్ యాంజైనా, అన్స్టేబుల్ యాంజైనా, ప్రెస్మెంటల్ వేరియంట్ యాంజైనాస్. సో దీస్ అన్నిటికీ కాజెస్ అథెరోస్క్లెరోసిస్. సో మయోకార్డియల్ ఇన్ఫాక్షన్. సో మయోకార్డియల్ ఇన్ఫాక్షన్ అనేది చాలా కామన్ అనమాట, నోన్ యాజ్ అ కామన్. దీన్ని హార్ట్ అటాక్ అని కూడా అంటుంటాం మామూలు లాంగ్వేజ్లో. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, సో ఇది కూడా ఒక ఫామ్, ఇది ఇస్కెమిక్ హార్ట్ డిసీజ్లో వన్ ఆఫ్ ద ఫామ్ అనమాట. డెఫినేషన్ ఏంటి? డెఫినేషన్ ఎంఐ ఈజ్ ఏ క్వాగ్యులేటివ్ టైప్ ఆఫ్ నెక్రోసిస్. సో ఇది ఒకటి క్వాగ్యులేటివ్స్. ఇవి క్వాగ్యులెంట్స్ అన్నీ ఉంటాయి కదా, ఈ క్వాగ్యులెంట్స్ అన్నీ కలిపి అబ్స్ట్రక్ట్ చేస్తుంది వెజల్స్ని. అబ్స్ట్రక్ట్ ఎప్పుడైతే చేస్తుందో ఈ బ్లడ్సే అన్ని క్వాగ్యులెంట్స్ అంటే ఇవి బ్లడ్లో సెల్స్ ఉన్నాయి కదా. సో వైట్ బ్లడ్ సెల్స్, రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్, సో ఇవి సెల్స్, వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ మోస్ట్లీ. సో అవన్నీ నెక్రోసిస్ ఫామ్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, నెక్రోసిస్ ఆఫ్ ద కార్డియాక్ మజిల్. సో ఈ పార్ట్లో వచ్చిందంటే ఇదంతా నెక్రోసిస్ ఆఫ్ ద కార్డియాక్ మజిల్ అండ్ డ్యూ టు ప్రొలాంగ్డ్ సివియర్ ఇస్కీమియా ఆఫ్ ద మయోకార్డియం. మోస్ట్లీ మయోకార్డియల్ ఇన్ఫాక్షన్ అంటే కోagulative టైప్ ఆఫ్ నెక్రోసిస్ ఆఫ్ ద కార్డియాక్ మజిల్ డ్యూ టు ప్రొలాంగ్డ్ సివియర్ ఇస్కీమియా ఆఫ్ ద మయోకార్డియం. సో ఇది ఇన్సిడెన్స్ అండ్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? మోస్ట్లీ ఏజ్ ఫ్యాక్టర్, 40 to 50 years ఆఫ్ ద ఏజ్లో మోస్ట్లీ కనిపిస్తుంది. పీక్ ఇన్సిడెన్స్ చాలా కనిపిస్తుంది. సో మేల్స్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఫిమేల్స్ రిప్రొడక్టివ్ పీరియడ్లో ఈస్ట్రోజన్ ఉంటుంది కాబట్టి దే మే represent. సో ఆఫ్టర్ దట్ దే విల్ బీ ప్రజెంట్ అనమాట. రిప్రొడక్టివ్ ఏజ్ కాకుండా ఉంటే మెనోపాజ్ వచ్చేసి మెనోపాజ్కి వచ్చేసరికి సిమిలర్ రిస్క్ మేల్స్తో పాటు ఉంటారనమాట. ఈ రిప్రొడక్టివ్ ఏజ్లో కొంచెం ఈస్ట్రోజన్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి మోస్ట్లీ దేర్ మే బీ డిక్రీజ్డ్ ఛాన్స్ అనమాట ఈస్ట్రోజన్ ఎఫెక్ట్. అండ్ ద అదర్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అథెరోస్క్లెరోసిస్. సో అథెరోస్క్లెరోసిస్ ఉండడం వల్ల కూడా ఇటియాలజీ ఏముంటుంది, 95% ఆఫ్ ద అథెరోస్క్లెరోసిస్. సో బికాజ్ ఆఫ్ 95% మనం చూసింది కూడా 95% అథెరోస్క్లెరోసిస్. అథెరోస్క్లెరోసిస్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే దేర్ బేబీ వన్ ఆర్ ఒక కరోనరీ ఆర్టరీ కావచ్చు, 2 కరోనరీ ఆర్టరీస్ కావచ్చు. సో కరోనరీ ఆర్టరీస్ అనేవి నారో అయిపోతాయి. ఒకసారి నారో అయిపోతే కరోనరీ బ్లడ్ సప్లై అనేది తగ్గిపోతుంది. సో వెన్ దేర్ ఈస్ ఏ డిక్రీజ్డ్ బ్లడ్ సప్లై, సో మయోకార్డియల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ అనేది పెరుగుతుంది. సో పెరిగినప్పుడు ఇట్ మే కాజెస్ ద నెక్రోసిస్. సో దిస్ ఇంక్లూడ్ మయోకార్డియల్ హైపోట్రోఫీ అండ్ ఇంక్రీజ్డ్ హార్ట్ రేట్.
సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, మయోకార్డియల్ హైపోట్రోఫీ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం హార్ట్ రేట్ అనేది కూడా ఇట్ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్. సో అథెరోస్క్లెరోసిస్ వల్ల నారోయింగ్, డిక్రీజ్డ్ కరోనరీ బ్లడ్ ఫ్లో అండ్ ఇంక్రీజ్డ్ డిమాండ్ ఆఫ్ ద ఆక్సిజన్. దీనివల్ల ఇట్ మే లీడ్స్ టు ద మయోకార్డియల్ హైపర్ట్రోఫీ అవుతుంది. ఇంక్రీజ్డ్ మజిల్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. సో అట్ ద సేమ్ టైం ఇంక్రీజ్డ్ హార్ట్ రేట్ ఆల్సో. టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫాక్ట్స్ ఎన్ని ఇన్ఫాక్ట్స్ ఉంటాయి అంటే ట్రాన్స్మ్యూరల్ ఇన్ఫాక్ట్, సబ్ఎండోకార్డియల్ ఇన్ఫాక్ట్స్. సో దీని ట్రాన్స్మ్యూరల్ ఇన్ఫాక్ట్స్ అని అంటే దిస్ డిపెండ్ అపాన్ ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ద myocardium. So depending upon the thickness of the myocardium, involved myocardium infarct can be divided into. So ఇవన్నీ టూగా డివైడ్ చేసాం. ఏంటి అంటే ట్రాన్స్మ్యూరల్, ఎండోకార్డియల్. సో ఈ ట్రాన్స్మ్యూరల్ అంటే దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఇస్కిమిక్ నెక్రోసిస్ ఇన్వాల్వ్ full and nearly full thickness of the ventricular wall of the area supplied by the coronary artery. దీంట్లో ఏంటి అంటే ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ ఇస్కిమిక్ నెక్రోసిస్. ఇది ఫుల్ కానీ ఆర్ నియర్లీ ఫుల్ థిక్నెస్, ఫుల్ కానీ నియర్లీ ఫుల్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ద వెంట్రికులర్ వాల్ని ఆక్యుపై చేస్తుంది బై కరోనరీ ఆర్టరీస్ ద్వారా. అంటే ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు మీకు ఈ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫాక్ట్స్ అనేది కూడా తెలిసి ఉండాలి. సో టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫాక్ట్స్ తెలియడం వల్ల ఏంటి అని అంటే ఎంత ఎక్స్టెంట్ వరకు కరోనరీ ఆర్టరీస్, కొంచెం మన కరోనరీ ఆర్టరీస్ చూసారు కదా, రైట్ కరోనరీ ఆర్టరీ, లెఫ్ట్ కరోనరీ ఆర్టరీ కింద మే సప్లైడ్ బిలో ద హార్ట్. సో దానికి మార్జినల్ ఆర్టరీస్ ఉన్నాయి, డయాగ్నల్ ఆర్టరీస్ ఉన్నాయి. రైట్ కరోనరీ ఆర్టరీకి విత్ సింగిల్ ఆర్టరీ. అట్ ద సేమ్ టైం పోస్టీరియర్గా వీఆర్ హ్యావింగ్ అది రైట్ కరోనరీ ఆర్టరీ కూడా మనకి కొంచెం పోస్టీరియర్గా కనిపిస్తుంది. ఎందుకు అని అంటే మనకి హార్ట్ మీకు తెలుసు కదా కొంచెం టిల్ట్ అయ్యి ఉంటుంది. సో మనకు పోస్టీరియర్గా సప్లైకి అది పీడిఏ ఉంటుంది. తర్వాత కొంచెం రైట్ కరోనరీ ఆర్టరీస్ అటుకు సప్లై చేస్తూ ఉంటుంది. సో మనము ఇది ట్రాన్స్మ్యూరల్ అని అంటే ఎంత థిక్నెస్ అంటే ఫుల్ థిక్నెస్ కానీ full or nearly full అనమాట, నియర్లీ ఫుల్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ద వెంట్రికులర్ వాల్. And then endocardial, non-transmural. In this type, area of ischemia necrosis is limited to the to the 1/3 to half of the వెంట్రికులర్ వాల్. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సబ్ ఎండో ఎండోకార్డియల్గా 1/3 వరకు కానీ వన్ హాఫ్ వరకు కానీ ఇది వెంట్రికులర్ వాల్ వరకు సప్లై అవుతుంది. సో మీకు ఇప్పుడు నేను పిక్చర్లో చూపిస్తాను. సో విల్ సీ ఇన్ ద పిక్చర్, వెనక పిక్చర్లో ఉన్నాయి కదా అక్కడ చూద్దాం. ఇక్కడ ఏమవుతుంది అని అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి దిస్ విల్ బీ ద ఏట్రియం, దిస్ విల్ బీ ద వెంట్రికల్స్. సో వెన్ దేర్ ఈజ్ అ సప్లై ఇక్కడ ఒకవేళ ఇక్కడ బ్లాక్ ఉందనుకోండి, ఈ ఆర్టరీస్ ఇక్కడ బ్లాక్ ఉందనుకోండి, కంప్లీట్గా ఈ ఫుల్ థిక్నెస్ ఈ మొత్తము ఈ వెంట్రికల్ అంతా కూడా నెక్రోసిస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఇక్కడ సబ్ ఎండోకార్డియల్లోకి వచ్చేసరికి అంత ఫుల్ థిక్నెస్ ఉండదు. సో ఇక్కడో సో ఒక చిన్న ఏరియాలోనే చిన్న పార్ట్లోనే దెర్ విల్ బి సబ్ అనమాట. సో అది సారీ అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు సబ్ ఎండోకార్డియల్లో లిమిటెడ్ 1/3కో 1/2కో ఇట్లా లిమిటెడ్ ఉంది. అప్పుడు ఇక్కడ 1/3 లేడీ దగ్గరనో లేదంటే ఇక్కడ 1/3 1/2 ఆఫ్ ద వెంట్రికల్స్. సో అప్పుడు ఇక్కడే కదా. సో ఇక్కడైనా కూడా టోటల్ ఇదంతా కూడా ఇట్ మే కాజెస్ ద నెక్రోసిస్ అనమాట. అదే సబ్ ఎండోలో అయితే ఇక్కడో చిన్న పార్ట్ 1/3 1/2 ఆఫ్ ద వెంట్రికల్స్ విల్ బి ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ నెక్రోసిస్. అది అనమాట. సో దిస్ ద ట్రాన్స్మ్యూరల్ అండ్ సబ్ ఎండోకార్డియల్. అర్థమైంది కదమ్మా. ఇది పాయింట్ అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ అడగండి, ఐ విల్ ట్రై టు క్లారిఫై యూ. మార్ఫలాజికల్లో ఫస్ట్ 24 అవర్స్లో ఏంటంటే గ్రాస్ చేంజెస్ అంటే పెద్దగా అంతగా పెద్దగా ఏం కనిపించవు ఫస్ట్ 24 అవర్స్లో. 12 to 24 అవర్స్లో ఏమవుతుంది అని అంటే
దెర్ విల్ పేల్ రెడిష్ బ్లూ ఏరియా. సో అక్కడ ఇట్లా పేల్గాను రెడిష్ బ్లూ ఏరియా అనేది కనిపిస్తుంది. బ్లూ ఏరియా వచ్చిందంటే ఆబ్వియస్గా సప్లై తగ్గిపోయింది, నెక్రోసిస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది అనేసి. అట్ ద సేమ్ టైం బిట్వీన్ 1 to 7 days, సో ఈ 1 to 7 daysలో ఇట్ మే అపియర్ సెంట్రల్ పేల్ ఎల్లోయిష్ necrotic region with well demarcated borders by hyperemic zones. హైపరెమిక్ జోన్ ఎందుకు ఉంటుందంటే గ్రాన్యులేషన్ టిష్యూ ఫామ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి. సో ఇది ఎలా ఉంటుంది అని అంటే సెంట్రల్గా పేల్గా ఉంటుంది అండ్ ఎల్లోయిష్ ఉంటుంది. సో సెంట్రల్గా పేల్ ఉండి ఎల్లోయిష్ ఉంది. నెక్రోటిక్ జోన్, ఈ నెక్రోటిక్ జోన్ అనేది నీట్గా డిమార్కేట్ అయి ఉంటుంది. అంటే డిమార్కేషన్ ఉంది అని అంటే ఇది ఈజీగా సపరేట్ చేయగలము అని అనమాట. మంచి వెల్ డిమార్కేటెడ్ ఉంటుంది అనమాట. సో వెల్ డిమార్కేటెడ్ అది ఎందుకు ఉంది అని అంటే బికాస్ ఆఫ్ గ్రాన్యులేషన్ టిష్యూ ఫామ్ అయిపోయింది. సో గ్రాన్యులేషన్ టిష్యూ ఫామ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇట్ విల్ బి వెల్ డిమార్కేటెడ్. ఎలా ఉంది? సెంట్రల్ పేల్ ఎల్లోయిష్ అండ్ నెక్రోటిక్ రీజియన్. సో ఈ నెక్రోటిక్ రీజియన్ అంతా వెల్ డిమార్కేటెడ్ బై ద హైపోరెమిక్ జోన్ అని అంటాం. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే 1 to 2 weeksలో ఏమవుతుందంటే ఏరియా ఆఫ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఎట్లా కనిపిస్తుంది అంటే చాలా సాఫ్ట్ ఉంటుంది అనమాట. 1 to 2 weeksలో ఏరియా ఆఫ్ ఇన్ఫాక్ట్ చాలా సాఫ్ట్ రిమ్ అంటే తెలుసు కదా, అంటే ఒక బై హారిజోన్ ఆఫ్ ద హైలీ వాస్కులరైజ్డ్ గ్రాన్యులేషన్ టిష్యూ. సో ఇది చాలా ఈ 1 to 2 weeksలో ఇది ఇన్ఫాక్ట్ అనేది చాలా సాఫ్ట్గా ఒక రిమ్ లాగా ఫామ్ అయి ఉంటుంది. ఇంకా 2 weeks, ఆఫ్టర్ 2 weeks తర్వాత అయితే ఇట్ మే ఓల్డర్ బాగా పాతదిగా కనిపిస్తుంది. హీల్ అయిపోయింది ఇన్ఫాక్ట్ అనేలాగా కనిపిస్తుంది. అండ్ పేల్ గ్రే కాంట్రాక్టెడ్. సో పేల్లోను గ్రేగాను కాంట్రాక్టెడ్ విచ్ డెవలప్స్ ఇంటూ ఫైబ్రోసిస్ స్కార్. సో అదొక స్కార్ ఫార్మేషన్ లాగా కూడా పడిపోతుంది. సో అక్కడ ఉంది, గుర్తులాగా ఉండిపోయింది కూడా. పేల్ గ్రే కాంట్రాక్టెడ్ ఫర్దర్గా ఇట్ మే డెవలప్స్ యాజ్ అ స్కార్ లాగా కూడా ఫామ్ అయిపోతుంది. సో ఫస్ట్ 24 hours చేంజెస్ పెద్దగా కనిపించవు. సెకండ్ 12 to 24 hours పీరియడ్లో పేల్ రెడ్డిష్ బ్లూ ఏరియా ఫామ్ అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత 1 to 7 daysలో అయితే సెంట్రల్ పేల్ ఎల్లోయిష్ అండ్ ఈ నెక్రోటిక్ రీజియన్. సో సెంట్రల్ పేల్ ఎల్లోయిష్ ఉంది అని అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇట్ మే నెక్రోసిస్ అయిపోతుందని అర్థం. ఆ నెక్రోసిస్ అయిపోయి వెల్ డిమార్కేషన్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత 1 to 2 weeksలో ఏమవుతుంది, దాన్ని వెరీ సాఫ్ట్గా ఉంటుంది అనమాట. ఆ ఏరియా అంతా ఏరియా ఆఫ్ ద ఇన్ఫాక్ట్ అంతా సాఫ్ట్ అయిపోయి ఒక రిమ్ లాగా మనకు ఒక గుర్తులాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మనకి హైలీ వాస్కులరైజ్ గ్రాన్యులర్ టిష్యూ కూడా ఉంటుంది. 2 weeks తర్వాత అయితే అది ఓల్డర్ అయిపోయి ఏదో హీల్డ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఉంది అలా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అది కూడా ఆ ఏరియా ఎట్లుంటుంది అంటే పేల్గాను గ్రేగాను కొంచెం కాంట్రాక్టెడ్గాను కనిపిస్తుంది. మీకు అర్థమైంది కదా. వెజల్ని ఊహించుకొని ఆ ఇన్ఫాక్ట్ ఎలా ఉన్నింది అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. ఫస్ట్ పేలు, తర్వాత బ్లూ, తర్వాత సెంట్రల్ పేలు ఎల్లోయిష్ అయిపోయి తర్వాత సాఫ్ట్గా ఉండి ఆ ఏరియా అంతా కరిగిపోయేటప్పుడు సాఫ్ట్ ఉంటుంది. తర్వాత ఓల్డ్ అయిపోయేవారికి ఫ్రెమ్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది పేల్ ఆ ఏరియా అంతా కూడా. సో దట్స్ ద థింగ్. మైక్రోస్కోపిక్. సో వెన్ ద మైక్రోస్కోపిక్లో ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోపిక్లో చూసుకుంటే 6 to 12 hours వచ్చేసి చేంజెస్ ఏమొచ్చేసి ఎలక్ట్రానిక్ మైక్రోస్కోప్లో అపియరెన్స్ ఆఫ్ కోయాగ్యులేటివ్ నెక్రోసిస్. సో ఈ కోయాగ్యులేటివ్ నెక్రోసిస్ అనేది కనిపిస్తుంది ఫస్ట్ 6 to 12 hours. ఆ తర్వాత 12 to 24 hours చేంజెస్ ఆఫ్ కోయాగ్యులేషన్ నెక్రోసిస్ అపియర్ ఇన్ ద మయోకార్డియల్ ఫైబర్స్. సో అక్కడ అండ్ దెన్ ఇంకోటి ఏంటంటే 1 to 3 daysలో ఏం కనిపిస్తుంది, అక్యుములేషన్ ఆఫ్ ద polymorphonuclear leukocytes. So accumulation of the polymorphonuclear leukocytes at the periphery and borders of the infarct. So borders of the infarct there are 3 to 7 days. So 3 to 7 daysలో అయితే పాలిమార్ఫిక్ అంటే డిఫరెంట్ కొంచెం షేప్స్ అనేవి చాలా ఉంటాయి. దాని మార్ఫాలజీ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అన్నమాట. అది polymorphic nuclear leukocytes are replaced by macrophages. So macrophages which అదే phagocytic action ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ గ్రాన్యులేషన్ టిష్యూ కూడా ఫామ్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు దీంట్లో చూడాల్సింది ఏంటి అంటే అర్లీ చేంజెస్లో కోయాగ్యులేషన్ నెక్రోసిస్ ఉంది. సో తర్వాత ఏమవుతుంది, నెక్రోసిస్ అయిపోయిన తర్వాత
ఇవి ఈస్నోఫిల్స్ తర్వాత ఈస్నోఫిల్స్ అన్నీ కూడా దే విల్ బి అక్యుములేటెడ్. ఆ తర్వాత 1 to 3 డేస్లో పాలిమార్ఫిక్ న్యూక్లియర్ ల్యూకోసైట్స్ అవన్నీ పెరిఫరల్ బార్డర్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫాక్ట్ దగ్గర కనిపిస్తూ ఉంటాయి. 3 to 7 డేస్లో ఏమవుతుందంటే ఈ మార్ఫిక్ ల్యూకోసైట్స్ అన్నీ మ్యాక్రోఫేజెస్లో అంటే ఈ ల్యూకోసైట్స్ ప్లేస్లో మ్యాక్రోఫేజెస్ ఇవన్నీ పోయి రీప్లేస్ అయిపోయి ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ తర్వాత రిమూవ్ ద నెక్రోటిక్ మయోసైట్స్ అట్ ద బార్డర్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫాక్ట్. సో మెల్లగా ఈ మ్యాక్రోఫేజెస్ అన్నీ ఎంగల్ఫ్ చేసుకుంటుంది ఆ నెక్రోసిస్ అదంతా. సో దాని ద్వారా గ్రాన్యులేషన్ టిష్యూ స్కార్ ఫార్మేషన్ మాత్రమే విల్ బి సీయింగ్ లాటర్ స్టేజెస్లో. సో దిస్ ద 1 to 2 weeks. సో 1 to 2 weeks మైక్రోస్కోప్ 1 to 2 weeksలో ప్రాసెస్ ఆఫ్ హీలింగ్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, హీలింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయి మార్జిన్ టువర్డ్స్ సెంటర్ తర్వాత మనం ఏమంటారు ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాసెస్ నుంచి బయటకు వచ్చేసి దిస్ ప్రొలిఫరేషన్ ఆఫ్ ద కొలాజన్ డిపాజిట్ అయిపోయి ఈ నార్మల్ ప్రాసెస్ అంతా విల్ బి హీలింగ్ ప్రాసెస్ అంతా మనకి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో వెన్ ద హీలింగ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఆబ్వియస్గా స్కార్ ఫార్మేషన్తో విల్ బి సీయింగ్. ఆ స్కార్ ఫార్మేషన్ అప్పుడు 2 weeks తర్వాతనే మనకు కనిపిస్తుంది. డయాగ్నోసిస్ ఆబ్వియస్లీ మీకు అందరికీ తెలుసు, ఈసీజీ ద్వారా విల్ ఏబుల్ టు ఎలిస్ట్రేట్ క్లియర్లీ. క్లినికల్ సిమ్టమ్స్ వాళ్ళకి ఎట్లా ఉంటాయి, ఆబ్వియస్గా రిట్రోస్టనల్ చెస్ట్ పెయిన్ బాగా ఉంటుంది, అది ఒక్కొక్కసారి జాకి కానీ లెఫ్ట్ ఆర్మ్కి కానీ ఉంటుంది. తర్వాత హార్ట్ బీట్ అనేది ఒక్కొక్కసారి ఫాస్ట్గా ఉంటుంది, లేదంటే ఒక వీక్ పల్సేషన్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే బ్లాక్ ఉంది కదా మనకి అక్కడ. వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈజ్ ఏ బ్లాక్ అప్పుడు ఏమవుతుంది, పెయిన్ ఉంటుంది ఆబ్వియస్గా. అట్ ద సేమ్ టైం పల్స్ రేట్ కూడా దే విల్ బీ హ్యావింగ్ వీక్ పల్స్ రేట్ అనేది మనకు వినిపిస్తూ ఉంటుంది. తర్వాత వాళ్ళకి ఆ పెయిన్కి దే మే బీ హ్యావింగ్ స్వెట్టింగ్ అనమాట, ప్రొఫౌండ్ బాగా ఎక్కువగా స్వెటింగ్ అనేది. మనకి ఎప్పుడైనా పెయిన్ సివియర్గా ఎక్స్టెంట్ ఉన్నప్పుడు స్వెటింగ్ కనిపిస్తుంది, పెయిన్ స్కేల్లో కూడా చూడండి. తర్వాత ఆబ్వియస్లీ మనకి సప్లై తగ్గింది అని అంటే లంగ్స్ అక్కడ మనకి ఆక్సిజన్ డిమాండ్ అనేది కూడా తగ్గిపోతుంది. ఆక్సిజన్ డిమాండ్ తగ్గినప్పుడు వాళ్ళకు డిస్నియా అనేది కూడా కనిపిస్తుంది. ల్యాబొరేటరీ ఫైండింగ్స్ ఏంటి, సో దీనిలో కొన్ని మార్కర్స్ ఉన్నాయి, సిపికేఎంబి అనేసి. అంటే ఏంటంటే కార్డియాక్ ట్రోపనన్స్ అండ్ కార్డియాక్ క్రియాటినిన్ పాస్పోకైనస్ సిపికేఎంబి, తర్వాత లాక్టేట్ డిహైడ్రోజినేస్ మయోగ్లోబిన్. సో ఇవి ఎలా ఉంటాయనంటే కార్డియాక్ ట్రోపనన్స్ అంటే అవి ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే పేషెంట్ మనకి ఎంఐతో వచ్చినాడో ఫస్ట్ ఇవి చేస్తామన్నమాట మనము, ట్రోపనన్స్ అనమాట, ట్రోపనిన్ ఐ ట్రోపనిన్ టీ అనేసి. మోస్ట్లీ ప్రిఫరబుల్గా ట్రోపనిన్ ఐ అని మనం చేస్తూ ఉంటాము. సో ఇవి ఏంటి అని అంటే సమ్ టైప్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ ప్రోటీన్స్ అనమాట, స్పెసిఫిక్ ప్రోటీన్స్. ఎందుకంటే దే ఆర్ రిలీజ్డ్ ఇన్ టు ద సర్క్యులేషన్. సో ఈవెన్ అది సర్క్యులేషన్లోకి రిలీజ్ అవుతాయి కాబట్టి ఈ లెవెల్స్ అనేది చెక్ చేస్తాము. ఈ లెవెల్స్ అనేది ఎప్పుడైతే రేజ్ అవుతాయంటే ఫస్ట్ 2 to 4 hours అండ్ పీక్గా ఎప్పుడు రైజ్ అవుతాయి అంటే 44 hours లోపల రైజ్ ఉంటుంది. అందుకే పెయిన్ వచ్చిన ఒకవేళ 2 hours ముందు 3 hours ముందు అని అంటే ట్రోపనిన్ ఐ ట్రోపనిన్ టీ పంపించుకుంటాం. ఒకవేళ కొంతమందికి పీక్ ఇన్సిడెన్స్ 48 hours దగ్గర కూడా ట్రోపనిన్ ఐ ట్రోపనిన్ 2 అనేది కూడా పంపించుకుంటే వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఎలిస్టేట్ దిస్ దట్ ఇన్ఫాక్షన్ అని తెలుసుకోవచ్చు. కార్డియాక్ క్రియాటినిన్ పాస్పోకైనేస్. సో ఇది కార్డియాక్ క్రియాటినిన్ పాస్పోకైనేస్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్ విల్ బీ సెన్సిటివ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ స్పెసిఫిక్ అనమాట. దీంట్లో ఏమంటే ఈ లెవెల్స్ కూడా రేజ్, ఇది కూడా సేమ్ 2 to 4 hours ఆన్సెట్ ఆఫ్ ద ఎంఐకి దిస్ లెవెల్స్ విల్ బీ సీన్. ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే పీక్ ఇన్సిడెన్స్ వచ్చేసి 24 hours లోపల కనిపిస్తుంది. అండ్ ఇది 72 hours తర్వాత నార్మల్ అయిపోతుంది, ఇది సీకే అనమాట. సో ఇది 48 hours వరకు ట్రోపనిన్స్ తీసుకోవచ్చు. కానీ సిపికే ఇవి ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అమ్మా, ఇవి వన్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్. 70 మనకి ఎంఐ వచ్చింది వాళ్ళకి పోయింది అని తెలియడానికి ఇవి తెలుస్తుంది వీటి ద్వారా. లాక్టో డిహైడ్రోజినేస్. సో ఈ లాక్టో డిహైడ్రోజినేస్లో ఏంటి అని అంటే ఇట్ స్టార్ట్స్ రేజింగ్ ఆఫ్టర్ 24 to 48 hours. సో 24 నుంచి 48 hours తర్వాత ఇవి రేజ్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ మే రిమైన్స్ అప్ టు ద 7 to 14 days. సో ఇది మీకు ప్రాక్టికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తీసుకుంటే ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడ మీకు సిపికే లెవెల్స్ రిటర్న్ టు నార్మల్
విత్ నార్మల్ అని అంటే 7 to 2 hours లోపల నార్మల్ అయిపోతుంది. అదే ట్రోపోనిన్స్ అయితే 42 hours నార్మల్ అవుతుంది. ఈ లాక్టో డీహైడ్రోజనేస్ నార్మల్కి ఎప్పుడు వస్తాయంటే 7 to 14 days వరకు వస్తుంది. స్టార్ట్ అవ్వడమే లాక్టేట్ ఇవి వచ్చేసి 24 to 48 hours దగ్గర లాక్టేట్ డీహైడ్రోజనేస్ లెవెల్స్ అనేవి రేజింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే మయోగ్లోబిన్ అంటే ఏంటి? ఈ మయోగ్లోబిన్ అనేది ఈ లెవెల్స్ ఇట్ విల్ బి రేజ్డ్ విత్ ఇన్ 1 to 3 hours. సో ఇది కూడా 1 to 3 hours ఇట్ రేజ్ అవుతుంది. పీక్ ఇన్సిడెన్స్ 8 to 12 hours. నార్మల్కి ఎప్పుడు వస్తుంది? ఇది కూడా 24 to 36 hours. సో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తీసుకుంటే ఇట్ విల్ బి యూజ్డ్ ఇన్ యువర్ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్కి కావచ్చు, లేదంటే మీకు ఫైనల్ వర్క్ కూడా ఇది యూజ్ అవుతుంది. ఎప్పుడు రేజ్ ఉంటుంది, ఎప్పుడు లో ఉంటుంది, ఏ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తే వీ క్యాన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ దిస్ ఎంఐ అన్నట్టు అడగచ్చు అనమాట క్వశ్చన్స్. సో దిస్ విల్ బి క్లియర్. సో ఇది ఆబ్వియస్గా దేర్ విల్ బి ఎస్టీ ఎలివేషన్స్. సో ఎస్టీ ఎలివేషన్స్ క్యాన్ బి సీన్. కొన్నిసార్లు సబ్ ఎండోకార్డియల్ ఇన్ఫాక్ట్స్లో వచ్చేసి నాన్ ఎస్టీ ఎలివేషన్ ఇన్ఫాక్ట్స్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో దట్ ఇస్ ద థింగ్. సో today we have discussed regarding the pleural effusion. We are having a pleural effusion types, that is a serous pericarditis and fibrous serofibrinous pericarditis, chylomes, and then and 2 or more types of pericardial effusions had been seen. We tarvata manam ischemia chustam. So myocardial ischemic heart disease. So ischemic heart disease we had a 4, that is one is an MI and another one myocardial infarction and then angina pectoris and then the chronic heart disease and then sudden cardiac death. So angina pectoris ante em chustam, it is a sudden and recurrent substernal attack అని చెప్పుకున్నాం మనము. దాంట్లో angina pectoris లో కొన్ని ఉన్నాయి మనకి, స్టేబుల్, ప్రిజమండల్ అండ్ నాన్ అన్స్టేబుల్ angina అని ఉన్నాయి. మయోకార్డియల్ ఇన్ఫాక్షన్, సో మయోకార్డియల్ ఇన్ఫాక్షన్ ఇది కూడా అథెరోస్క్లెరోసిస్ వల్లే జరుగుతుంది. సో ఈ టైప్ ఇన్ఫాక్ట్స్ మనకి 2 types ఉన్నాయి, ట్రాన్స్మ్యూరల్ అండ్ ఎండోకార్డియల్ ఉన్నాయి. సో వీ హ్యావ్ సీన్ ద చేంజెస్ ఫస్ట్ 12 hours నుంచి 3 hours నుంచి 4 hours నుంచి హౌ దే ఆర్ ఇట్ విల్ బీ చేంజింగ్ అనేది వీ హ్యాడ్ బీన్ సీన్. సో విత్ దిస్ ఐ కంప్లీట్ మై టాపిక్. థ్యాంక్ యూ girls. Thank you for listening. You don't forget to give your attendance. If not, you may not be considered in it may not be considered if you want. Sometimes మీరు అందరు ఏం చేస్తున్నారు, 2 hours తర్వాత 3 hours తర్వాత అట్లా చూస్తున్నారు. సో దయచేసి అలా చూడొద్దండి. అది మీరు చూసినా కూడా మియర్ వేస్ట్. ఎందుకంటే యూనివర్సిటీ చూస్తుంటుంది కాబట్టి ఇట్ మే కాజెస్ ఇంటర్నల్ దాంట్లో మార్క్స్ తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. సో పాథాలజీలో డెఫినెట్గా మీరు ఇది ఇన్ఫాక్షన్ ఇదంతా యూ హ్యావ్ టు రైట్ 1 exam డెఫినెట్లీ.